समझने की कोशिश करांगे। तुसीं जदों शुरुआती समय धरना शुरू होया तो बहुत सारे विरोध भी होने शुरू होए, तो तुसीं उत्थे एक जिक्र किया सीगा अपनी एक वीडियो दे विच कि मैनूं RSS के आगूआं दा फोन आया, तो उस तो बाद इस वेले तक हुण काफ़ी लंबा समा हो गया संघर्ष करदिआं नूं। बहुत सारिया सरकारां नूं भी भाजड़ पई हुई है। उस तो बाद RSS ने कोई तुहाडे नाल राबता किया, उस तो बाद किसी आगू ने राबता किया कि धरना चक लो? मैं तुहानूं एक गल दसदा, वो कल्ली मेरी गल नहीं है। अज की डेट च जिहड़ा बंदा पंजाब की सियासत की गल करूगा या पंजाब की गल करूगा, वो हर बंदे नूं किसी ना किसी ढंग च अप्रोच किया जाऊगा, उन्होंने तोड़िया जाऊगा, उन्होंने डराया जाऊगा, उन्होंने उत्थों थिड़काया जाऊगा। ये तो हुण साडे ते असीं कित्थे तक खड़े हैं। फोन आया सीगा, उस तो बाद जिद्दां तुसीं एग्जाम्पल दे के समझाउण दी कोशिश की कि पहला फोन आउंदा फिर घर आउंदे ने, घर तां नहीं आया कोई तुहाडे? नहीं जी नहीं, कोई घरे नहीं आया, क्योंकि उन्होंने हुण पता भी मैं जिधर नूं तुर पिया ते हुण औखा है, तो इनू मिलना ही औखा है इस गल खातर। जिद्दां समझ रहा सी तुसीं दस्सिया कि पहला घर आउंदे आ, डराउंदे आ, फोन आउंदा फिर घर आउंदे आ, फिर उस तो बाद कोई ना कोई होर एक्शन लैंदे आ। हुण तुहाडे बारे भी पूरा वो तुहाडा बायोडाटा फरोलन डे होने ने कि दीप सिद्धू नूं केस 80 एंगल तो घेर सकते हैं, तो दीप तैयार आ उन्हां चीज़ां वास्ते? देखो मैं तो तैयार ही हाँ, मेरे अंदर तो सिर्फ एक सच है। हुण उहनूं जिवें मर्जी घेरी जाण, एंड च नितर के तो सच नहीं सामने आउणा हुंदा है ना। पिछे जिहा देखो अपने इत्थे एक कंट्रोवर्सी हो गई सी, तो एंड ऑफ द डे सच नितर के सामने आ गया। सच एक एड्डी वड्डी फोर्स आ, अकाल पुरख आप खड़ा हो जाता, तो जिहड़ा बचाउण वाला वो हमेशा वड्डा हुंदा, जिहने नुकसान करना हुंदा वो तो। खालिस्तान की लगातार जिक्र हो रहा, खालिस्तान नूं लोग कई इस पक्ष नाल देखदे जिहड़े कि वध अधिकारां दी गल है, सूबे दे वध अधिकार हुंदे ने, ते कई लोग उन्होंने इस तरीके नाल बना दिंदे ने कि ये तो वखरे राज की गल करते हैं जी, ये तो अतवादियों के समर्थन की गल करते हैं। तुसीं भी वार वार समझाउण दी लोकां नूं कोशिश की, पर किते ना किते लोकां दे विच एक शंके पैदा हो गए, इसे करके कि शंके पैदा हो गए जां कर दिते गए कि इत्थों तो सिर्फ एक वखरे राज दीयां गल्लां होण लग पईआं, हिंदू नहीं नाल आउणगे जां ये वाली कम्यूनिटी नाल नहीं आउणगे, सिर्फ उही लोग आउणगे जिहड़े वो कट्टड़वाद दे विच विश्वास रखते हैं। तो तुसीं उन्हां नूं की सुनेहा देना चाहोगे, की समझाउण दी कोशिश करोगे कि इस वक्त इत्थे वध अधिकार की गल हो रही है या फिर खालिस्तान की गल? वो पंजाब दी निरोल जिहड़ी सियासत होनी चाहिए है, पंजाब पक्षी। देखो असीं किहड़े धर्म ते किहड़ी सियासत की गल करते हैं, उन्होंने हुण ना जिहड़ा मर्जी दे दो, तुसीं आज़ाद पंजाब दे दो, खालिस्तान दे दो, पंजाब दे दो अज, या हिंदुस्तान नूं कह दो खालिस्तान। किवें मैं गल की कर रहा, असीं आपदी अधीनगी मंनदे हां श्री अकाल तख्त साहब दे। श्री अकाल तख्त साहब की अधीनगी जे मंगते हैं, वो किहदा तख्त आ? पहलां ये देखिए, अकाल दा तख्त आ, साडा तख्त दिल्ली नहीं है। रोज़ाना स्पोक्समैन देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। दोस्तों, शंभू मोर्चे की हर अपडेट तुहानूं लगातारता दे विच दिखा रहे हैं, किस तरीके नाल मोर्चा अगे वध रहा, किस तरीके नाल सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरीके नाल दीप सिद्धू हरेक सवाल का जवाब दे रहे हैं, ते नाल दी नाल इस वेले जिहड़े हालात पैदा होए ने, जिस तरीके के वख-वख सियासतदानां दी बयानबाजियां चल रही, जिस तरीके नाल केंद्र सरकार पंजाब नूं दब्बण की कोशिश कर रही है, आपां सीधे शब्दों में कहीए, क्योंकि माल गड्डियां रोकियां गईयां, केंद्र तक पहुँच की गई, पर कोई हल नहीं निकलिया। दीप सिद्धू साडे नाल ने गलबात करके समझते हैं कि केंद्र दीयां ये कोशिशां नूं किवें देखदे ने। दीप, पिछले दिनों के असीं देख रहे हैं बहुत सारिया कोशिशां लगातारता दे विच चल रही कि किस तरीके नाल आपां मोर्चे नूं सफल बनाउणा, पर नाल दी नाल जिहड़ियां कोशिशां किसान कर रहे हैं कि किस तरीके नाल असीं पंजाब जिहड़ा लीहो लथदा जा रहा इस वेले, जिस तरीके नाल माल गड्डियां बंद कर दित्तियां गईयां, जिस तरीके नाल पंजाब दी आपां कह लईए अणकही अणसुणी हो रही है केंद्र दे वल्लों, तां किवें देखदे हो जिहड़ियां माल गड्डियां नूं बंद करन नूं इस वेले रौला पिया होया, केंद्र सरकार कहंदी तां ही चलावांगे जे पंजाब सरकार सिक्योरिटी देऊगी, तां इह सारे चीज़ां नूं तुसीं किवें देखदे हो? देखो गल आए आ, संघर्ष किसानी का, हुण किसानी दे संघर्ष च केंद्र सरकार है इस वेले, क्योंकि पंजाब सरकार ने तो आपदा जो काम करना सी पहलां करता, उन्होंने एक सेफ पैसेज लैके उहदे चों लंघ के जिहड़े 3 बिल इंट्रोड्यूस किए विधान सभा च, केंद्र सरकार टस तो मस नहीं हो रही, उन्होंने कोई फर्क नहीं पै रहा। सानू देखना यह आ सी भी जिथे जिथे देखो कला पंजाब खड़ा होया, पंजाब च अंदोलन खड़ा होया है ना, बाकी जगह क्यों नहीं होया? क्योंकि जिथे जिथे केंद्र सरकार की सियासत आ जिहड़ी उहनूं प्रवान कर लिया गया, उत्थे उत्थे कोई संघर्ष नहीं।
ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਐਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਨੀ ਨੂੰ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕ ਤੂੰ, ਆਹ ਚੱਕ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਆ, ਉਸ ਜਿੱਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਝੁਕੀ ਬੈਠੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ MP ਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਟੈਂਡ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੇਵ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੱਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਗੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਦੇਊਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੂਟ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੈਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਓਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਆ ਨਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰੱਖੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਸ਼ 22 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਟੂਲਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ MSP ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ MSP ਲੈਵਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 1966 ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਆ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਵਧਣਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਮਾਡਲ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ 1849 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੜ ਕੇ ਦੇਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਵੋਲਵ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲਿਟਰੇਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਹੈ ਕੀ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀ, ਰੁੱਖ, ਇਹ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਖੇਤੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਇਹ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਲਾਇਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਲਾਇਕੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹਮਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਘੜਦੇ ਆ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚਰਸ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਰਾਂਗੇ ਗਾਂ ਆਉਣ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਦੀਪ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੀਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ 1699 ਚ ਪਈ ਆ, ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸਿਰਜੀ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਏਕਤਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸਿਰਜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲੜਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਕਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੱਟ, ਝੌਰ, ਛੀਂਬੇ, ਨਾਈ, ਸੈਣੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ, ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਂਝਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੱਤ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ RSS ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RSS ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਓ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ RSS ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਨੀ ਬਾਈ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਨੀ ਬਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੱਸ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਧੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਦੋਂ ਗਾਂਹ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ UAPA ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ 'ਚ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਥੜਕਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਖਾਤਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਫਰੋਲਣ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸ 80 ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੀਪ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ?
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੇਰੀ ਜਾਣ, ਐਂਡ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਈ ਇਸ ਪੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਜੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਤਖਤ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਦਾ। ਅਕਾਲ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਊਚ ਨੀਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਊਚ ਨੀਚ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਜੇ ਆ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਇਖਲਾਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ। ਸੋ ਧਰਮ ਵੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਖਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੈਡੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋ। ਗੱਲ ਐਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਉਹ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੰਗਾਲੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੋ ਓਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਲਚਰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਈ ਰਹੇ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ तमाम ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸੀ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਸ਼ੰਭੂ।